जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे तब जय दाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हिंद। All my Lalaguda staff, it is our family. We are celebrating the Independence Day celebration. First of all, I want to read out the CM message. That is, we are happy and to inform that I extend warm greeting to entire South Central Railway workforce and their family members on this glorious and auspicious occasion. The gross organization revenue of June period April to July 2024 have shown remarkable growth, touching 6,894 crores, signifying jump of 3% when compared to the previous year. Zone accorded the most priority in the safety of the train operation. Zero tolerance basis, complete track renewal has been done, and advanced infrastructure works, upgradations of signal and telecommunication system also taken. I take a pride and a pleasure to announce that 2 RPF personnel has from South Central Railway awarded to the prestigious Police Medal Memories Service on the occasion of Independence Day. The trust area got additional 415 kilometers during the last year of zone network has done. I am happy to inform that all that to increase the line capacity and adopt the new technology and the signal system, automatic block signaling also done. ACR gives the prime importance to provide the better passenger amenities. To meet the extra rush during the holiday seasons, summer season, 271 separate special trains are run. South Central Railway standing the first position for digital payment. Ride charges 99.9% has achieved. ACR always ahead in taking the rapid stride in the field of is always responsible to the need of the employee, and to facilitate the transparent and effective treatment of serving as well as retired personnel, the hospital management system is being implemented in all the railway hospitals health units. 12 modules of HMIS is under the operation. Central Hospital Lalaguda, while 5 modules under operation in the health units. ACR Women's Organization always supporting the whenever there is a needy. A positive start in the right platform to achieve the best possible results of organization with the take of
SCR being promising, I seek your total commitment and effort to take the zone to the greatest height. I wish you happy time and all the success in both and professional as well as personal front. So this is the GM's message. Now I want to tell something about the why I am here, how we are here, because of whose తెలుగు చెప్పనా బెస్ట్ థింగ్ మంచిగా కన్వే అవుతుంది. ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు ఇంత హ్యాపీగా ఇంత ప్రశాంతంగా ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే నేను నా లైఫ్ నేను హ్యాపీగా ఉండాలి, ఇవన్నీ చేయగలిగింది జరిగింది ఎందుకోసం అనేది ఒక్కసారి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే గానీ మనకు గుర్తుంటుంది. ఎందుకంటే న్యూయర్ జనరేషన్ ఐ థింక్ చాలా మంది హిస్టరీ చదవడం మానేశారు. ఎందుకంటే హిస్టరీ చదివితే కానీ తెలుస్తుంది వాట్ ఈస్ ద మిస్టరీ బిహైండ్ ది హిస్టరీ. ఎందుకంటే హిస్టరీలో జరిగినవి ఏమేమి అంటే చాలా మంది మనం ఇప్పుడు ఇంత ప్రశాంతంగా బ్రతకడం కోసము తన ప్రాణాలు కూడా పోగొట్టుకొని వాళ్ళ లైఫ్ని త్యాగం చేసిన తర్వాత మనకు వచ్చిన ఈ స్వేచ్ఛ అనేది ఇప్పుడుది. సో ఇది ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు. అది గుర్తు తెచ్చుకోవడం కోసమే ఇండిపెండెన్స్ డే హాలిడే ఇస్తే లీవ్ పెట్టుకొని మనం వచ్చేసి ఇంటి దగ్గర కూర్చోవడానికి కాదు ఇది. దిస్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ అవర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ హూ స్ట్రగుల్డ్ ఫర్ అవర్ లైఫ్. ఇది ప్రైవసీ కోసము, తర్వాత స్వేచ్ఛ కోసము, మనకంటూ మన ఓన్ ఐడెంటిటీ కోసము, మన దేశం అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేసి తీసుకొచ్చి మనకి ఇచ్చారు. ఎందుకంటే 1600 సంవత్సరాల్లోనే ఇంగ్లీష్ వాడు వచ్చేసి మన దేశాన్ని ఎంటర్ అయిపోయాడు. దేనికి? జస్ట్ వచ్చేసి బిజినెస్ చేసుకుంటానే. ఇప్పుడు చైనా వచ్చేసి అన్ని కంట్రీలోకి వెళ్తా ఉంది, బిజినెస్ చేస్తానని వచ్చేసి అట్లా వెళ్తుంది. సో రేపొద్దున ఇది కూడా అదే జరుగుతుంది. అందుకోసమే బిజినెస్ అనే దాంట్లో ఎంటర్ అయిన ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు 1600 సంవత్సరాలకు 1747 కంతా వచ్చేసి కబ్జా చేసేసారు ఇండియాని. బ్యాటిల్ ఆఫ్ ప్లాసీ, బ్యాటిల్ ఆఫ్ బక్సర్, రాజులు ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనలో మనకు ఐక్యత లేదు. అంతెందుకు ఇప్పుడు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు మనం చెప్పుకుంటాం, వద్దు అంతా ఒకటే, మనమంతా ఒకటే, దిస్ ఇస్ బై. అప్పుడున్న రాజులు ఒకరినొకరు కొట్టుకుంటుంటే ఇంగ్లీష్ వాడు మధ్యలో వచ్చేసి వాడికి వీడికి తగాదలు పెట్టి మధ్యలో దూరాడు. కాబట్టి ఎందువల్ల వచ్చింది ఇదంతా వచ్చేసి మనం ఒకరి మీద ఒకరికి చెప్పుకోవడం వల్ల, ఒకరి మీద ఒకరికి నెగిటివ్ ఒపీనియన్ ఉండడం వల్ల, ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పి ఇదేంటంటే డివైడ్ అండ్ రూల్ పాలసీ ఎంత మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ చేశాడంటే, అంటే మనకున్న వీక్నెస్ ఏదో కనుక్కున్నాడు, ఆ వీక్నెస్ మీద మొత్తం దేశాన్ని కబ్జా చేసేసాడు. అలా చేశాడు. చేసిన తర్వాత గమ్మునున్నాడా? మామూలుగా వచ్చేసి మొఘల్స్ టైంలో వచ్చేసి ఇండియన్ ఇన్కమ్ ఎంతో తెలుసా? జీడిపి, టోటల్ గ్రాస్ ఇన్కమ్, total 25% of global economy is from India. That much rich at the time of Mughal. అలాంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి ఇండిపెండెన్స్ ఒక్కసారి వచ్చి వాళ్ళు దోచుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మన సిచ్యువేషన్ ఏంటో తెలుసా? వీఆర్ అరౌండ్ ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు 100-150 స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాం. అంటే లాస్ట్కి వెళ్ళిపోయాం. అంటే మొత్తం దోచుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఏమేమి జనాలను వచ్చేసి నాశనం చేయడమే కాకుండా, కల్చర్ని నాశనం చేయడమే కాకుండా, తర్వాత వచ్చేసి వాట్ నాట్ ఏమి వజ్రాలు దొరికితే వజ్రాలు, బంగారం దొరికితే బంగారము, కాటన్ దొరికితే కాటన్, ఏది దొరుకుతుంది ఇంకంటే ఏది. లాస్ట్ కు ఫెమైన్స్ వచ్చాయి 2, బెంగాల్ ఫెమైన్, తర్వాత ఇంకో ఫెమైన్, 2 ఫెమైన్లు వచ్చాయి. అంటే ఆ ఫెమైన్ టైంలో మనకు ఫుడ్ లేదు. మనకు ఫుడ్ లేకపోయినా కానీ వాడు ఇక్కడ పండిన మొత్తం వచ్చేసి గోధుమలు ఎత్తుకొని పోయి ఇంగ్లాండ్లో పెట్టుకున్నాడు. సో ఇంత దారుణమైన సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు, ఎవరెవరు అనేది ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోవడంలో తప్పు లేదు. ఎందుకంటే గుర్తు తెచ్చుకుంటే గానీ కనీసం మామూలుగా వచ్చేసి అందరూ పెద్దల మాసాన్ని చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దట్? పెద్దల గురించి మనం ఒకటి చేస్తాం. ఏంటది? పితరుల అమాస్య. సేమ్ ఇండిపెండెన్స్ డే కూడా మనకి ఇండిపెండెన్స్ రావడానికి ముందు ఎంతమంది చచ్చిపోయారు దీని గురించి. కాబట్టి వాళ్ళకు పూజలు చేయాలి, కానీ పూజలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఏ ఆశయంతో ఇండియాకు మనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారో ఆ ఆశయం ఉంటే చాలు. ఒకటి, మీరందరూ వచ్చేసి ఒకరినొకరు కొట్టుకోవద్దండి, ప్రశాంతంగా ఉండండి, కలిసి బ్రతకండి. నువ్వు పెద్ద నేను పెద్ద, ఆడ మగ తేడా వద్దు, లేకపోతే డబ్బున్నోడు డబ్బు లేనోడు ఇవన్నీ వద్దు, అందరు కలిసి హ్యాపీగా బ్రతకండి అని మనకిచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన సందేశం. దాన్ని మనం వదిలేసి మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చేసి కుక్కతో ఒక వంకర అంటాం చూడు, ఆ లెవెల్లో తయారైపోయింది. మళ్ళీ రాజకీయాలు, కుల రాజకీయాలు, మళ్ళీ అన్ని భ్రష్టపడడం మొదలుపెట్టాయి. అంటే ఒకప్పుడు వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ వాడు మనల్ని దోచుకున్నాడు, ఇప్పుడు వచ్చేసి మన వాళ్లే మనల్ని దోచుకునే పరిస్థితిలో ఉంది. కాబట్టి ఏంటంటే మనల్ని మనం రియలైజ్ అయ్యి మనము సో నాన్ వైలెన్స్ మూమెంట్, సివిల్ డిజోబీడియన్స్ అండ్ ఈ లీడర్షిప్ మొత్తం అంతా క్విట్ ఇండియా మూమెంట్, ఇవన్నీ కూడా అంతకుముందు జరుగుతున్నాయి. అన్నిటికంటే ముందు సిపాయి ఇమ్యూనిటీ ఫస్ట్ జరిగింది. సిపాయిల తిరుగుబాటు 1857లో వచ్చింది.
అప్పుడు ఏం జరిగింది తెలుసా, అందరు కొట్టుకున్నారు, కాకపోతే ఎవరు గెలవలేకపోయారు. ఎందుకో తెలుసా, అక్కడొకటి అంటే వచ్చేసి దేర్ ఇస్ నో కమ్యూనికేషన్. అందరూ ఇది చేయాలన్న ఐడియా ఎవరికి రాలేదు. కానీ మహాత్మా గాంధీ అంటారు, తన లైఫ్ ను వదిలేసి తన ఫ్యామిలీని అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హీ లెఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ నేషన్. అందుకే ఆయనకు వచ్చేసి ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్. అందుకే వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ రిమెంబర్ ది మహాత్మా గాంధీ. నెక్స్ట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఈజ్ ద క్లోజెస్ట్ అసోసియేట్ ఆఫ్ గాంధీ. అండ్ మనకు వచ్చేసి ప్రియాంబుల్ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రియాంబుల్ ఉంది. ప్రియాంబుల్ ని ఆర్కిటెక్ట్ చేసి దేవుడు అనుకున్నాం నెహ్రూ వచ్చేసి ఆర్కిటెక్ట్ చేసి ప్రియాంబుల్ తయారు చేశాడు. సో హీఈస్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ లీడర్. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ ఐరన్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు. ఈజ్ అ డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఆయన తర్వాత అన్ని క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ అన్ని మూవ్మెంట్లు వచ్చేసి ఈజ్. తర్వాత వచ్చేసి మన హైదరాబాద్ ను రిలీజ్ చేయడానికి ఎవరున్నది, సేమ్ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ వచ్చేసి పోలో మూవ్మెంట్ పెట్టేసి పోలో ఆపరేషన్ మిలిటరీని దించేసి 2 రోజులు వచ్చేసి మొత్తము నైజాం నవాబులంతా బయటకు వచ్చేసి మొత్తం అంతా సెలబ్రేట్. అంతవరకు దేశమంతా ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది, కానీ ఏపీకి రాలేదు. అప్పుడు ఇంకా నిజాం వచ్చేసి ఇక్కడే ఉన్నాను, నేను వచ్చి పాకిస్తాన్ లో కలుస్తానన్నాడు. ప్రసక్తే లేదు పాకిస్తాన్ లో కలపడానికి, ఎందుకంటే హార్ట్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఈజ్ హైదరాబాద్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏపీ తెలంగాణ మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది. ఏపీ తెలంగాణ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. సో నువ్వు ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటూ నువ్వు వచ్చి పాకిస్తాన్ లో కలుస్తానంటే ప్రసక్తే లేదు, లేపేయని చెప్పేసి అందుకే ఈయన ఐరన్ మ్యాన్ అంటాడు. ఎక్కడ పెడితే అక్కడ దించేసినాడంటే కంప్లీట్ గా చేసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు. సో దట్ ఈజ్ మామూలుగా వచ్చేసి మాటలతో చెప్తే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పోరు. సో మనమందరం కలిస్తే కాదు, ప్రపంచాన్ని అంతా వచ్చేసి నేను కూడా కట్టుకుంటాను, రండి నా వెంట రండి అని చెప్పేసి. సుభాష్ చంద్రబోస్. నెక్స్ట్ భగత్ సింగ్ ఒకే మాట చెప్పాడు చచ్చిపోయేటప్పుడు. ఎందుకంటే చూసి వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్, తర్వాత వచ్చేసి మోడరేటర్స్ 2 టైప్స్ ఉంటారు. మోడరేటర్స్ అంటే ఏంటి, జస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేద్దాం, పిటిషన్ పెడదాం, మాట్లాడుకుందాం, జస్ట్ ట్రై చేద్దాం అనేసి. కానీ దానివల్ల కాలేదు, అందుకే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ పుట్టుకొచ్చారు. ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంటే వచ్చేసి లేదు లేపేద్దాం తీసేసుకుందాం, అడుక్కుంటే వచ్చేది బొచ్చులో రాలే తప్పనిస్తే పోరాడితే పోయేది ఏమీ కాదు బానిస సంఖ్యలో అని చెప్పేసి ఒక పెద్ద పోయిట్ చెప్పాడు. అలానే ఈ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంతా వచ్చారు. దాంట్లో వచ్చేసి భగత్ సింగ్ చూశాడు, ఈ యాచకాలు తక్కువలాగా తీసుకెళ్లి అసెంబ్లీలో బాంబేసి పడేశాడు. ఎక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ అసెంబ్లీలో బాంబేశాడు. ఆ బాంబేసిన దాని అకౌంట్ లో ఆయన ఉరి తీసేశారు. ఉరి తీసేటప్పుడు ఒక మాట చెప్పాడు, నా శరీరాన్ని మీరు చంపొచ్చు కానీ నా ఆశయాన్ని మీరు చంపలేరు. నా దేశం కావాలనే ఆశయం ఉంది కదా, ఆశయాన్ని మీరు నన్ను చంపలేరు, నా శరీరాన్ని చంపొచ్చు మీరు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్ లెజెండ్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఇది భగత్ సింగ్. బాలకాలం బతకాలి, స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు, నువ్వు వచ్చేసి అందరి స్ప్రెడ్ చేసిన వ్యక్తి బాలగంగాధర తిలక్. సరోజినీ నాయుడు ఈజ్ ఫ్రమ్ తెలుగు, బట్ ఈజ్ ఏ భారత కోకిల అని ఉంది. ఈమె వచ్చేసి కవిత్వం రాస్తుంది, తర్వాత వచ్చేసి ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది, తర్వాత మూవ్మెంట్ లో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అన్నీ బెసెంట్ వచ్చేసి షీఈ్ ఏ ఐరిష్ లేడీ. ఇండియాలో ఉంటూ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ ని భయంకరంగా వచ్చేసి మూవ్ చేసింది. ఆమె చేసింది ఏంటంటే హోమ్ రూల్ మూవ్మెంట్, అసలు ఒక పీక్ తీసుకెళ్ళడానికి కాదు వచ్చేసి అన్నీ బెసెంట్. ఈవెన్ దో షీఈ్ అన్ ఫారిన్ లేడీ, బట్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్మెంట్ కోసం అంత కష్టపడింది. నెక్స్ట్ లాలా లజపతి రాయ్ ఈజ్ ద లైన్ ఆఫ్ పంజాబ్ అని అంటాం. సైమన్ మూవ్మెంట్ దగ్గర వచ్చేసి ఈవెన్ వచ్చేసి ఆవేశంగా మీద అలా చనిపోయాడు, కానీ వచ్చేసి ఈజ్ ఏ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అంటాం, బట్ ఈ స్ట్రగుల్ ఎ లాట్. నెక్స్ట్ బిపిన్ చంద్ర పాల్. నెక్స్ట్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే. బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ్ రాసింది ఏంటి, వందే మాతరం. అసలు మొత్తం పాడుకుంటూ తిరిగింది. ఇప్పుడు ఏ ఇండిపెండెన్స్ మూవ్ వచ్చినా కానీ దాంట్లో వచ్చేసి వందే మాతరం వర్డ్ లేకుండా ఎక్కడా ఏది ఉండదు. దట్ ఈస్ ద బంకిం చంద్ర చటోపాధ్యాయ్. కస్తూరిబా గాంధీ ఎవరో తెలుసా, ఇక్కడ మన కాలేజీ వెనకనే ఉంది కస్తూరిబా కాలేజ్ నుంచి. షీఈ్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్. నెక్స్ట్ సిస్టర్ నివేదిత. సో మెనీ. విజయలక్ష్మి పండిట్. నెక్స్ట్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్. వాళ్ళు మన కోసము వాళ్ళ జీవితాల్ని త్యాగం చేసి ఇంత ఇండిపెండెన్స్ తెచ్చారు. కాబట్టి మనం ఒకటే, మనం తీసుకోవాల్సిన ఎసెన్స్ ఏంటంటే అందరం కలిసి ఉందాం, అందరం కలిసి బ్రతుకుదాం, ఒకరిని ఒకరు పోక్ చేసుకోవద్దు, ఒకరిని ఒకరు పాయింట్అవుట్ చేసుకోవద్దు. దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ, దిస్ ఈజ్ రైల్వే హాస్పిటల్ అవర్ ఫ్యామిలీ, సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే ఈజ్ అవర్ రైల్వే, ఇండియా ఈజ్ అవర్ కంట్రీ, భారత మాత.
తర్వాత వచ్చేసి ఏ దేశం ఏగినా ఎందుకు ఆలిడినా ఎవరెదురైనా పొగడరాని తల్లి తెలుగు భూమి భారతిని అని చెప్పేసి ఈవెన్ విదేశాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అప్పట్లో రాసి కవులు దేశానికి చాలా చైతన్యం చేసి మనకు ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు. సో వీళ్ళందరినీ గుర్తు చేసుకొని మనం ఇప్పటి నుంచి కూడా ఇలానే వాళ్ళు ఏదైతే ఉద్దేశంతో మనకు ఈ ఫ్రీడమ్ తెచ్చిచ్చారో అలానే హ్యాపీగా వి లివ్ హ్యాపీలీ, లెట్ ద లివ్ ఎవ్రీబడి హ్యాపీ. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో భాయి భాయి అనేది సో ముస్లిం, హిందూ, క్రిస్టియన్, బికాస్ ఇండియా ఈజ్ ఏ సెక్యులర్ స్టేట్. ఇట్ ఈస్ సెక్యులర్ స్టేట్, యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ. సో వెరీ వెరైటీ. మనకు వచ్చేసి హిమాలయాల నుంచి వచ్చేసి కన్యాకుమారి వరకు తీసుకుంటే ఒక పక్క సముద్రం, ఒక పక్క కొండలు, ఇంకో పక్క వచ్చి అడవులు, ఇంకో పక్క ఎడారులు, ఇంకో పక్క వచ్చేసి నదులు ఉన్నాయి, ఇంకో అన్నీ ఉన్నాయి. అన్ని వెరైటీస్ ఉన్నారు. ఇంతమంది వెరైటీస్ ఉన్నా ఈ దేశం వచ్చేసి నా దేశంలో పుట్టడం అనేది నాకు గర్వకారణము. అలానే ఎవ్రీబడి థింక్ దట్ వీఆర్ ట్రై టు టేక్ ఎ బర్త్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ అండ్ వీఆర్ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ ఎ ఫార్చ్యూన్ హూ వీ హ్యాడ్ ఏ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ హూ స్ట్రగుల్ ఫర్ అవర్ సేక్. అందుకోసమే వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దిస్ థింగ్.